फिर IPS IRS बैंक जो किते जॉब नहीं मिलती तो B.Ed कर लो बई तो टीचर बन जाओ। उहदे कुछ कारण ने, क्योंकि साडे कोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो है लेकिन इंडियन टीचिंग सर्विस नहीं है। जे असीं ITS कर दईए तो उन्हां दे इक्विवेलेंट पे स्केल तो उन्हां दे इक्विवेलेंट सिस्टम दे दईए तो डेफिनेटली अज दा बच्चा प्राउडली टीचर बनना पसंद करेगा। एक तो ये बहुत वड्डी शॉर्टेज नैशनल लैवल पे, जिस करके असी अपना टीचिंग पैशन नहीं, प्रोफैशन नहीं, सिर्फ एक जॉब के तौर पर चूज़ कर रहे हैं। चलो हुण इनू जो असी आ ही गए इस प्रोफैशन दे विच, तां फिर वो टीचर ट्रेन नहीं है, तो मैं पंथक तालमेल दल दे जेड़े ऑर्गेनाइज़र ने जसविंदरवीर जी, ज्ञानी जी, कि सानू एक सिख एक्रीडेशन बोर्ड बना लेना चाहिए जिहड़ा ट्रेन दी टीचर प्रोग्राम चलावे, टीचर्स नू ट्रेंड करे कि किस तरह अपने धर्म की सिक्ख्या दे नाल नाल दूसरी सिक्ख्या असी किस तरह देनी है। सिख एक्रीडेशन बोर्ड दे होर भी काम हो सकते हैं। मैं एक पेरेंट्स होने के नाते भी कह सकता हाँ कि मैं अपने बच्चे नू किस स्कूल में भेजा जिथे मैनू ये होवे कि उत्थे वाकया ही सिक्खी दी एजुकेशन दी जा रही है। वो जिवें मेरे तो पहला एक बुलारे ने कहा कि IAS ITS की तैयारी करा रहे हैं चंडीगढ़ च कोई, तो उन्होंने सिख बच्चे ही नहीं मिल रहे। तो कौन एक ट्रस्ट पैदा करे, वो सिख एक्रीडेशन बोर्ड एक एक्रीडेशन दवे उस इंस्टीट्यूशन नू कि वाकया ही इत्थे जिहड़ी एजुकेशन दी जा रही है उहदे पिछे कोई होर फिलॉसफी काम नहीं कर रही, वो वाकया ही प्योर सिखिज़म के उपर कर रही है, ताकि मैं निश्चिंत होकर एक मापे होने के नाते अपने बेटे नू उस अदारे में भेज सकां। इस तो अलावा एजुकेशन बोर्ड, एक बुलारे ने क्या गुरमी संगीत के उत्ते असी जे इसकी थोड़ी पहल करिए तो मिनिस्ट्री तो नोटिफाई करा के पंजाबी के उपर बोर्ड बना सकते हाँ। संस्कृत का बोर्ड है, हिंदी लैंग्वेज का बोर्ड है, होर भी भाषावां ने अपने स्टेट बोर्ड बनाए ने जिहड़े कि पैरलल स्टेट बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड है वो पैरलल स्कूलों को एफिलीएशन देंदे ने, उन्होंने चलाते हैं। और एक गौरमेंट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी के अंडर आता है कि असी उन्होंने स्टेट बोर्ड बनवा सकते हाँ। तो वो एफर्ट्स लगा के वही सिख एक्रीडेशन बोर्ड नू कर दिता जाए, ताकि जेड़े बच्चे भी अज जे असी कहने मजबूरी है जी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने सिलेबस चेंज करता, साडे सिद्धांत नहीं पाए, साडी किताबां गलत लिखियां, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। मैं ये ਮੰਨਦਾ क्योंकि ਸਾਡੇ कोई बोर्ड ही नहीं हैगा अपना। जे साडा अपना सिख बोर्ड होवे, ਅਸੀਂ अपना सिलेबस डिज़ाइन करिए। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ हमेशा ही दूजिਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ नहीं चुकते, क्योंकि ਸਾਡੇ इस लैवल ते काम होने चाहिए ने। दूजा किसी ने एक बुलारे ने कहा कि यूनिवर्सिटी 100 साल लगते हैं, नहीं, अज की डेट यूनिवर्सिटी नूं तुसीं राष्ट्रीय पद्धर ते खड़ा करना, अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते खड़ा करना सिर्फ 10 साल सफिशेंट ने। सानू एक सिख यूनिवर्सिटी जो भी पहले चल रही ने, मैनू नहीं पता वो सिख यूनिवर्सिटी किस तरह चल रही ने की ने, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अदारा चलाता है। जो कोई अदारा चलाएगा तो वो अपनी फिलॉसफी उस अदारे नाल चलाएगा। असीं एक सिख यूनिवर्सिटी जिहदे विच सारे लोग जिहड़े फाइनैंशियली इनवॉल्व हो सकते हैं, जिन्हां कोल पैसा है। एक एग्जाम्पल है अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणे च बनी अज तो सिर्फ 5-7 साल पहला। अज यूनिवर्सिटी ने अपने आप को कैसे शिखर पर खड़ा करता है कि वो इंटरनेशनल नैशनल लैवल के टॉप क्लास लोग एडमिशन लैन लई जा रहे हैं। उन्होंने सिंपल फिलॉसफी थी, वो सिर्फ 20 तो 25 बिजनेसमैन इकट्ठे हुए, उन्होंने 10-10 करोड़ का सीड मनी खड़ी की। एक यूनिवर्सिटी बनाने लिए 300 तो 500 करोड़ रुपया शुरू चाहिए है, फिर यूनिवर्सिटी को 10 साल चलाने लिए 3000 करोड़ रुपया।
ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ SGPC ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅਸੀਂ 30 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ, 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਿੱਖ ਉਹ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰੀ, ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਬੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਗੈਟ ਸਿੱਧੀ ਆਫਰ, ਯੂ ਗੈਟ ਡਬਲ ਸੈਲਰੀ, ਡਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜੁਆਇਨ ਅਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛਿਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UNI 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਬੈਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ 15 ਸੀ, ਐਤਕੀ 20 ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਏਬਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੋ ਜੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੜੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਹ ਭਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਿਊਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ CBSE ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਪਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਸ ਬੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ CBSE ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ CBSE ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ CBSE ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ 10-15% ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 90% ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ CBSE ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NRTC ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ,
ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। NRTC ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਾਥੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਜੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਰੀਜਨਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੀਜਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਟਰਬਨ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਗੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁਣਗੇ, ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਈਏ, ਤੋੜੀਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਊਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤੇ ਵੈਂਚਰ ਬਣਾ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, BEd ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫੋਟੈਕ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੀਲਡ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਨੀ ਅਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਿਓ। ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਆ ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UNI ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।